بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی، ایک علول انگیز داستان، ایپیسوڈ نمبر 4۔ لاہور کے راجہ اننت پال کی مدد کے لیے اور اس لشکر کی کمانڈری بیڑھنڈ کے راجہ پریم دیو کا بیٹا راج کنور کر رہا تھا۔ یہی وہ راج کنور تھا جو راجہ جے پال کی انتہائی خوبصورت بیٹی کاشی کماری سے منسوب ہو چکا تھا۔ کاشی کماری اور کوشل دیوی دونوں بہنیں تھیں۔ حسن اور خوبصورتی میں دونوں ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھی، اور کاشی کماری کی سگائی بیڑھنڈ کے راجہ راج کنور سے طے پا چکی تھی۔ اب اننت پال بیڑھنڈ کا راجہ راج کمار کنور کے ساتھ مل کر سلطان محمود غزنوی کے خلاف حرکت میں آنے کا منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اب اننت پال بیڑھنڈ کے راج کمار راج کنور کے ساتھ مل کر سلطان محمود غزنوی کے خلاف حرکت میں آنے کا منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ راج کنور اور اننت پال دونوں ہر روز اپنے لشکر کی تربیت کے علاوہ نئے لشکری بھرتی کرتے ہوئے ان کی تربیت کا کام بھی سر انجام دینے لگے تھے۔ ایک روز وہ دونوں لاہور کے قیصر میں داخل ہوئے اور ایک ایسے کمرے میں داخل ہوئے جس میں پہلے سے کاشی کماری اور کوشل دیوی دونوں بہنیں بیٹھ کر کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھی۔ ان کا باپ راجہ جے پال چونکہ خودکشی کر چکا تھا، لہذا ان کی ماتا پدماوتی بھی جل مری تھی۔ اننت پال اور راج کنور دونوں اس کمرے میں داخل ہوئے اور کاشی کماری اور کوشل دیوی کے سامنے جو خالی نشستیں تھیں ان پر بیٹھ گئے۔ اس موقع پر گفتگو کا آغاز کوشل دیوی نے کیا اور اپنے بھائی اننت پال کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی، ہم نے ایک سنہری موقع ضائع کر دیا۔ مسلمانوں کے سالار عبداللہ قراتگین نے کوئی راج کو انفرادی مقابلے میں ڈھیر کیا تھا۔ میں نے چونکہ سوگند کھا رکھی ہے کہ اسے قتل کروں گی، لہٰذا جس وقت مسلمانوں کا سلطان بھاٹیا پر حملہ ور ہوگا، اس وقت اگر ہم اس لشکر کو حرکت میں لاتے اور سلطان کے لشکر کی پرپشت کی جانب سے حملہ ور ہوتے تو نہ صرف مسلمانوں کے سلطان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا کر اس کے لیے شکست کا در کھول سکتے، بلکہ میں اپنی سوگند بھی پوری کر سکتی تھی اور تیر اندازی کر کے میں مسلمانوں کے سالار عبداللہ قراتگین کا خاتمہ کر سکتی تھی۔ پر بھائی، آپ نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اگر آپ یہ فیصلہ کرتے تو مسلمانوں کو شکست ہوتی، عبداللہ قراتگین مارا جاتا اور بھاٹیا پر مسلمانوں کا قبضہ ہوتا۔ اب بھاٹیا پر، یہاں تک کہتے کہتے کوشل دیوی خاموش ہو گئی اور اس کی بات مکمل کرنے کے لیے اننت پال بول اٹھا، میری عزیز بہن بھاٹیا پر بڑی مرحوم بہن کا بیٹا سگ پال نواسہ خان کے نام سے حکومت کر رہا ہے۔ یہ ہمارے حق میں بہت اچھا ہوا ہے۔ بھاٹیا کو فتح کر کے مسلمانوں کا سلطان تو غزنی جا چکا ہے، اب میں اپنے بھانجے سگ پال کے پیچھے پڑ جاؤں گا کہ وہ بھاٹیا میں طاقت اور قوت حاصل کر کے اپنے لشکر کو خوب مضبوط اور مستحکم کر کے مسلمانوں کے سلطان کے خلاف بغاوت اور سرکشی کا اعلان کر دے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے اور اس کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے محمود غزنوی بھاٹیا کا رخ کرتا ہے تو جہاں سامنے کی طرف سے سگپال اس پر حملہ ور ہوگا، وہاں پشت کی جانب سے میں اپنے پورے لشکر کے ساتھ حملہ ور ہوں گا۔ اور اب تو راج کنور بھی اپنے لشکر لے کر میرے پاس پہنچ چکا ہے اور مجھے امید ہے کہ میں سگپال اور راج کنور تینوں مل کر محمود غزنوی کو بدترین شکست دے کر ہندوستان سے نکال دیں گے۔ اننت پال جب خاموش ہوا تب کس قدر فکر مندی میں راج کنور بول اٹھا، اننت پال میرے بھائی، اب یہ ساری سوچیں قبل از وقت ہے، اس لیے کہ تمہارے مخبروں نے جو اطلاع مستقل میں پہنچائی ہے اس کے مطابق چند دن تک مسلمانوں کا سلطان محمود غزنوی غزنی سے نکلے گا۔ اب وہ ملتان کو اپنا ہدف بنانا چاہتا ہے۔ ملتان پر چونکہ کراماتیوں کی حکومت ہے، اس لیے وہ کراماتیوں پر ضرب لگا کر ملتان پر قبضہ ہونا چاہتا ہے، قابض ہونا چاہتا ہے۔ اور اگر ایک بار مسلمانوں کا سلطان ملتان پر قابض ہو گیا تو پھر یاد رکھنا، صرف پنجاب ہی خطرے میں نہیں پڑ جائیں گے بلکہ پورے ہندوستان کے اندر ایک زلزلہ اور بھوپال آ جائے گا، اور ملتان پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں کا سلطان جس راجہ کی طرف بھی منہ کرے گا، فتح مندی اور کامیابی اس کے قدم چومے گی، اس لیے کہ پورے ہندوستان پر اس کا ایک طرح کا رعب اور خوف چھایا گیا ہے۔ راج کنور کی اس گفتگو سے اننت پال بھی فکر مند ہو گیا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر راج کنور کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، راج کنور، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ راج کنور نے کچھ سوچا، اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگا، میرے بھائی، اپنے مخبروں کو متحرک رکھو۔ جب وہ اطلاع دے کہ سلطان محمود غزنوی غزنی سے روانہ ہو گیا تب ہم ایک لشکر لے کر مغرب کی طرف روانہ ہوں گے اور دریا سندھ کے کنارے مسلمانوں کے سلطان کو روکیں گے۔ ہماری کوششیں یہ ہوگی کہ سلطان محمود کو سندھ سے ادھر نہ آنے دے۔ ساتھ ہی اس موقع پر میں اپنی چھوٹی بہن کوشل دیوی کا بھی انتقام لے لوں گا۔ کوشل دیوی نے جو سوگند کھائی ہے، اب کوشل دیوی نہیں، میں خود پورا کروں گا۔ دریا سندھ کے کنارے جب مسلمانوں کے سلطان کا لشکر ہمارے سامنے آئے گا اور دونوں لشکر ایک دوسرے پر حملہ ور ہونے کے لیے
پر تو کو لیں گے تو میں مسلمانوں کے سالار عبداللہ قراتگین کو انفرادی مقابلے کی دعوت دوں گا۔ میری سمجھ میں بات نہیں آئی کہ کوئی رات کیسے اس سے مات کھا گیا، اپنی گردن کٹوا بیٹھا۔ میں آپ سب لوگوں کو وعدہ اور وچن دیتا ہوں کہ سب کے سامنے اس عبداللہ قراتگین کو انفرادی مقابلے میں روگیٹ کر رکھوں گا اور اس کی بری حالت کر کے اس کی گردن کاٹ کر نہ صرف اپنی فتح مندی کا اعلان کروں گا بلکہ کوشل دیوی کا انتقام بھی لوں گا۔ راج کنور کے ان الفاظ پر کوشل دیوی اور کاشی کماری دونوں بہنیں بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ اس موقع پر کوشل دیوی نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، بھائی راج کنور، کوئی راج کے ساتھ تو ہماری منصوبہ بندی تھی کہ جب بھی کبھی ہمارا مسلمانوں کے سلطان کے ساتھ ٹکراؤ ہو تو ہم اس کے سالاروں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارتے رہیں گے اور ایک کے بعد دیگر ان کے سالاروں کا خاتمہ کرتے چلے جائیں گے۔ اس طرح مسلمانوں کے لشکر کے اندر کمزوری اور ضعف پیدا ہوگا اور وہ ہندوستان میں پیش قدمی نہیں کر پائیں گے۔ جہاں تک بھائی اننت پال نے مجھے بتایا کہ اس کے مطابق سلطان محمود غزنوی کے بڑے سالاروں میں سے ارسلان ہے، عبداللہ تائی ہے، ناصر ہے، عبداللہ قراتگین ہے، احمد نیالکین ہے، التون تاش ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ دوسرے سالار ہیں اور ان میں سے سب سے بڑا اور سلطان کا دست راز ایاز بن اسحاق ہے۔ اگر سلطان کے ان سارے سالاروں کو یکے بعد دیگر خاتمہ کر دیا جائے تو یقیناً مسلمانوں کے سلطان کے لشکر کے اندر ضعف پیدا ہو جائے گا اور ایسا کر کے ہم ہندوستان کو اس کے حملوں سے بچا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوشل دیوی رکی، دم لیا، اس کے بعد کچھ سوچتے ہوئے وہ دوبارہ کہہ رہی تھی، اگر مسلمانوں کا سلطان ملتان پر حملہ ور ہونے کے لیے پیش قدمی کرتا ہے تو ہمیں اپنا لشکر لے کر دریا سندھ کے کنارے اسے روکنا چاہیے۔ اس لشکر میں میں اور کاشی کماری دونوں بہنیں بھی شامل ہوں گی۔ میں میدان جنگ میں عبداللہ قراتگین کو مرتا ہوا، سسکتا ہوا اور اپنی گردن کٹواتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ کوشل دیوی کے خاموش ہونے پر اننت پال مسکرا رہا تھا اور راج کنور سے تسلی دینے اور اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہنے لگا، کوشل دیوی، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ دریا سندھ ہی عبداللہ قراتگین کا انجام دیکھے گا۔ اس نے اگر کوئی راج کو ختم کیا ہے تو میں راج کنور انفرادی مقابلے میں اس کی گردن کاٹ کر کوئی راج کا انتقام لوں گا اور تمہاری سوگند پوری کروں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد راج کنور جب خاموش ہوا تب اننت پال کاشی کماری اور کوشل دیوی دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب باتیں ختم، پہلے یہی کھانا چناؤ، کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد میں نے اور راج کنور نے پھر مستقر کی طرف جانا ہے، اس لیے کہ سلطان محمود غزنوی کسی وقت بھی غزنی سے نکل کر ملتان کا رخ کر سکتا ہے، لہٰذا اس کے ایسا کرنے سے پہلے ہم اپنے لشکروں کو تربیت مکمل کر لینا چاہتے ہیں تاکہ دریا سندھ کے کنارے جب ہم محمود غزنوی کی راہ روکیں تو پھر اسے نہ پیش قدمی کرنے دے اور نہ اسے فتح حاصل کرنے دے۔ اننت پال کی اس گفتگو سے کوشل دیوی اور کاشی کماری دونوں خوش ہو گئے تھے۔ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، وہی کھانا لگوایا گیا، سب نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد اپنے لشکریوں کی تربیت کا جائزہ لینے کے لیے اننت پال اور راج کنور پھر مستقر کی طرف چلے گئے تھے۔ ملتان پر حملہ ور ہونے کے لیے سلطان محمود غزنوی اپنے لشکر کے ساتھ غزنی سے نکلا۔ اس کی اطلاع اننت پال کو اس کے مخبروں نے دے دی تھی، لہٰذا اننت پال کا لشکر دریا سندھ پر پہنچ گیا تھا تاکہ محمود غزنوی کو وہی راہ روکی جائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان محمود نے درہ خیبر کی راہ سے پنجاب میں داخل ہو کر یعنی اننت پال کے علاقے سے گزر کر ملتان پر حملہ کرنا چاہا۔ اننت پال چونکہ سلطان محمود غزنوی کا باج گزار تھا، لہٰذا محمود پنجاب کے علاقے کو اپنا ایک ماتحت اور باج گزار دوست کا ملک سمجھ کر گزرنا چاہتا تھا۔ اس کی یہ خواہش ضرورتاً یا مجبوراً تھی۔ اس کو اس امر کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اننت پال میرا مقابلہ کرے گا، مگر خلاف توقع اننت پال نے اس کو دریا سندھ کے کنارے روکا۔ اننت پال نے اس کے لیے بھی ایسا کیا تھا کہ ان دنوں سلطان محمود اور سلطنت غزنی کے خلاف ہندوستان میں ایک عام تحریک شروع ہو چکی تھی اور ملک کے ہر حصے میں مذہبی پیشواؤں کے زیر اہتمام تبلیغی کام زور و شور سے جاری تھا۔ کراماتہ ہندوؤں کے ہمدردی حاصل کر چکے تھے۔ انہوں نے مصلحت وقت کو سمجھ کر حضرت علی کو ویشنو کا 10واں اوتار بتا کر اپنے آپ کو ان کا ساتھی بنا لیا تھا۔ انہی کراماتوں کو جب مسلمانوں کے خلاف شام اور ایشیا کوچک کی عیسائیوں میں شامل کرنے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے حضرت علی کو فارقلیت کا مظہر بنایا گیا۔ چنانچہ ڈیو پولی آف آئرلینڈ اپنی کتاب پریچنگ آف اسلام میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے، یہ لوگ جب ہندوستان میں اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے انہوں نے اس کی صورت ایسی بنا دی کہ ہندو اس کو فوراً تسلیم کر لے۔ حضرت علی کو ویشنوؤں کا 10واں اوتار بتایا جو مشرق سے آئے گا اور ایک مہدی پوران لکھے گا، اور اس میں راز اور معمول کی باتیں اس طرح بیان کی کہ ہندوؤں کو ان کا مسلک اختیار کرنے کی ترغیب ہوئی۔ دوسری جگہ اسی مصنف نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے ویشنو کے باقی 9 اوتاروں کی صداقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ ہندوستان میں ان دنوں مذہبی عقائد کی بڑی نازک صورتحال تھی،
नए नए फिरके बन रहे थे, नई नई कौमें तैयार की गई थी, नए नए तहरीकें जारी थी। इसी तूफान बदतमीजी में करामाता भी आकर शामिल हो गए, जो मजहबी रंग में भी हिंदुओं के दोस्त बन गए और सियासी एतबार से भी वो हिंदुओं के मुईन और मददगार हो गए, क्योंकि हिंदुस्तान वालों ने महमूद से जो अदावत की थी उससे बदरजा करामती उसके दुश्मन थे। बहरहाल अनंतपाल शायद अभी सुल्तान महमूद से लड़ाई करने को पूरी तरह तैयार ना था, लेकिन जब सुल्तान ने उसको इत्तला दी कि हम तुम्हारे इलाके में सफर करते हुए गुजर जाएंगे, हमारा मकसूद सफर मुल्तान पर हमलावर होना है, तो अनंतपाल ने अपना फर्ज समझा कि वो दाऊद बिन नजर को, जो हाकिम मुल्तान था और अनंतपाल का हलीफ और करामती मसलक इख्तियार करके दायरा इस्लाम से खारिज हो चुका था, उसने फौरन दरिया सिंध के किनारे सुल्तान महमूद गजनवी को रोका ताकि मुल्तान के हकीम दाऊद बिन नजर को आने वाले खतरात से बचाए और साथ ही उसे उन खतरात की इत्तला भी दे दे। सुल्तान महमूद गजनवी ने अभी दुर्राए खैबर को दूर नहीं किया था कि अनंतपाल अपने लश्कर को लेकर पेशावर की तरफ रवाना हो चुका। सुल्तान महमूद गजनवी को जब ये हालात मालूम हुए तो उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही। जिस तरह हाकिम मुल्तान उसका बाज गुजार था, इसी तरह अनंतपाल भी उसका खिराज गुजार था। उसने मजबूरन अनंतपाल के लश्कर का मुकाबला करने की ठान ली और खिलाफ तौक़ी लड़ाई यकीनन महमूद को सख्त नागवार और नापसंद गुजरी। वो अनंतपाल से हरगिज लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो गजनी से मुल्तान का इरादा करके रवाना हुआ था। चुनांचे सिंध के किनारे दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने सफारा हुए। दोनों लश्करियों की सफें जब दुरुस्त हो गई तो राजा अनंतपाल के लश्कर के आगे राजा के अलावा बड़े सालारों में से पदम गुप्त, भीमचंद्र और कुछ दूसरे सालार थे। बीरहंड के राजा का लश्कर उसके वो भी राजकुमार के पीछे तैयार और मुस्तैद हो चुका था। इस मौके पर राजकुमार ने थोड़ी देर तक बड़े राजदाराना अंदाज में अनंतपाल से खुसर फुसर की, फिर मुतमईन अंदाज में अपने होठों पर गहरी मुस्कुराहट ले आई। अपने घोड़े को लगाता हुआ आगे बढ़ा और दोनों लश्करों के दरमियान हिस्से में आकर उसने बुलंद आवाज में अब्दुल्लाह करातगीन का नाम लेते हुए उसे इंफरादी मुकाबले की दावत दी। इस मौके पर वस्ती हिस्से में अयाज के अलावा अब्दुल्लाह करातगीन और अहमद नियालकिन दोनों सुल्तान के पास खड़े हुए थे। अहमद नियालकिन सुल्तान को मुखातिब करते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, पिछली बार जब राजा जयपाल के एक सोरमा ने इंफरादी मुकाबले के लिए ललकारा था तो उसके मुकाबले में अब्दुल्लाह उतरा था, और ये अब्दुल्लाह का कमाल था कि उस शहसवार और तेज जनी को उसने बड़ी आसानी से अपने सामने जेर कर लिया। सुल्तान, इस बार मुझे इजाजत दे कि मैं इंफरादी मुकाबले के लिए उतरूं। सुल्तान के कुछ कहने से पहले अब्दुल्लाह ने मुस्कुराती हुई एक निगाह अहमद नियालकिन पर डाली, फिर कहने लगा, नियालकिन के बेटे, मैं तेरी जुर्रत, तेरी इसार को सलाम करता हूँ, पर मेरे भाई ये भी तो सोच, उसने मेरा नाम लेकर इंफरादी मुकाबले की दावत दी है। इस मौके पर अगर मैं मैदान में नहीं उतरा तो क्या तुम ये नहीं सोचते कि मेरा नाम को धब्बा लगेगा? इंफरादी मुकाबले में उतरने वाला मुझे बुज़दिल ख्याल करेगा। मेरे भाई, इंफरादी मुकाबले के लिए चूंकि मुझे पुकारा गया, लिहाजा मुझे ही उतरना है। इसके साथ ही जवाब तलब निगाह से अब्दुल्लाह ने जब सुल्तान महमूद की तरफ देखा तो सुल्तान ने इस बात में गर्दन हिलाई। तब अब्दुल्लाह के चेहरे पर भी तबस्सुम नमदार हुआ। घोड़े को उसने उसके हिस्से की तरफ बढ़ा दिया। इस बार उसके आगे बढ़ने की रफ्तार सुस्त थी। मैदान के उसके हिस्से की तरफ जाते हुए लम्हे भर के उसका सर सजदे के अंदाज में अपने घोड़े के हिन्ने पर झुक गया। उसके बाद घोड़े को उसके हिस्से की तरफ बढ़ाते हुए वो बड़ी इंकिसारी और आजिजी से दुआ मांग रहा था। दुआ मांगने के बाद अब्दुल्ला खामोश हो गया। दुआ मांगने के बाद उसकी हालत तबाह कुन तूफानी बगोलों की तरह हो गई थी। अपने घोड़े को वहशियाना अंदाज में एड़ लगाता हुआ आगे बढ़ा और बीर ढन के राजा राजकुनूर के सामने आया। उसे देखते ही राजकुनूर बोल उठा, क्या तू अब्दुल्ला है? मैं बीरहन का राजकुमार राजकुनूर हूँ। राजकुनूर जब खामोश हुआ तब अब्दुल्ला करातगीन कहने लगा, अगर मैं गलती पर नहीं, मेरी याददाश्त मुझे धोखा नहीं दे रही, तो राजा जयपाल के साथ जो पेशावर के नवाब में हमारी जंग हुई थी उसमें भी तू अपने लश्कर के साथ शामिल था और भाटिया के राजा बच्चे राय का सालार भी था। उस जंग में मैं भी इंफरादी मुकाबला राजा जयपाल के एक सालार कोई राज से हुआ था और मैंने उसे जेर किया था। उसके बावजूद तू मुझे पहचानने में गलती करता है और मेरा नाम पूछता है। अब्दुल्ला करातगीन के इन अल्फाज पर राजकुनूर ने एक वहशी कहकहा लगाया, फिर कहने लगा, पेशावर के नवाब में जिस इंफरादी मुकाबले में तूने कोई राज का खात्मा किया था, उस कोई राज का इंतकाम लेने के लिए ही तो मैं इंफरादी मुकाबले पर उतरा हुआ हूँ। क्या वो तेरा भाई था? अब्दुल्ला करातगीन ने गौर से उसकी तरफ देखते हुए पूछ लिया। इस पर राजकुनूर कहने लगा, देख, राजा जयपाल की बड़ी बेटी की सगाई मेरे साथ हो चुकी है। वो कोई राज जो गुज़िश्ता इंफरादी मुकाबले में तेरे हाथों मारा गया था, वो राजा जयपाल की छोटी बेटी कौशल देवी को पसंद करता था। क्योंकि राजा जयपाल और उसके बेटे अनंतपाल और उसकी छोटी बेटी कौशल देवी के साथ भी मेरा अब एक रिश्ता है, लिहाजा इसी रिश्ते को निगाह में रखते हुए मैं तुझसे कोई राज का इंतकाम लूंगा। और जिस तरह इंफरादी मुकाबले में तूने
कोई राज को अपने सामने जेर करके उसकी गर्दन काटी, बिल्कुल ऐसे ही इस मैदान में मैं तेरे जिस्म को लहू लहू करके तेरा खात्मा कर दूंगा। यहाँ तक कहने के बाद कोई राज जब खामोश हुआ तब अब्दुल्लाह करातगीन कुछ देर तक खा जाने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखता रहा। फिर कहने लगा, कोई राज जिस काम का तू दावा कर रहा है ये काम इतना आसान नहीं है। राज कुन्नूर फिपर गया, कहने लगा, मुश्किल भी नहीं है, बस मुकाबला शुरू होने की देर है। फिर देखना मैं कैसे तेरे सांसों के सिलसिलों में और रग रग में जलती बरसती आग के संग खशत की तरह वारिद होता हूँ। अब्दुल्लाह करातगीन, जब मैं तबकादारों की नफरत की तरह तुझ पर जर्ब लगाऊंगा तो याद रखना तेरी हालत जख्मी कहानियों की तरह होगी। यहाँ तक कहने के बाद राजकुन्नूर जब रुका तब खोलते लहजे में उसे मुखातिब करते हुए अब्दुल्लाह कहने लगा, सुन राजकुन्नूर, खून की जिन खुरंदों की तू मुझे धमकी देता है, मैं उन्हीं मसम्मार करने का फन जानता हूँ। बेजमीरी की जिन खूनी लहरों, खुश्क रत्तों की जिन उजड़े खाकों, मजबूर और गमजदे कर देने वाले जिस आजाद से तू मुझे डराता है, मैं उनका पहले ही आदी हूँ और मैं उनमें से क्यों कर खौफजदा हूँगा। राजकुन्नूर, एक बात याद रखना, तुझे जिस नफ्स को आजमाइश में डालकर जियत को उजाड़े शमशानों में तब्दील कर देने वाले की कुदरत और नफरतों की हवाओं के मारने वाले इंसानियत की रूहों के लिए तारीख इस्तिहान सजाने वाले करिया आफतों की धूल उड़ाने वाले मैंने अपनी जिंदगी में बहुत देखे रखे हैं। इसके साथ ही अब्दुल्लाह ने अपने घोड़े को लगाई, फिर वो बड़े वहशियाना और तूफानी अंदाज में राजकुन्नूर पर हमलावर होने लगा था। राजकुन्नूर उन तेज हमलों को बर्दाश्त न कर सका, थोड़ी देर तक अपना आप बचाता रहा, फिर एकदम अपने घोड़े को उसने मोड़ा और अपने लश्कर की तरफ भागा। इस मौके पर तंजिया सा तबस्सुम अब्दुल्लाह के चेहरे पर नमूदार हुआ। अपने घोड़े के साथ बंधा हुआ उसने छोटा सा आहनी नेजा एकदम संभाला, अपने दाहिने हाथ में तोला, ताक कर जो मारे तो उसका वो आहनी हंसा राजकुन्नूर की पीठ से होता हुआ उसके दिल के आर पार हो गया था। राजकुन्नूर ने एक भयानक चीख बुलंद की, उसके बाद वो अपने घोड़े से गिर कर ढेर हो गया था। अपने पड़ाव से जरा आगे आकर काशी कुमारी और कौशल देवी दोनों ये मुकाबला देख रही थी। जब राजकुन्नूर भागा और अब्दुल्लाह ने पुष्ट की जानिब से नेजा मारकर उसका काम तमाम कर दिया, तब वो अपने पड़ाव की तरफ आई। इस मौके पर काशी कुमारी कुछ देर गहरी सोचों में डूबी रही, बड़ी संजीदगी हो गई थी। उसकी हालत देखते हुए उसकी छोटी बहन कौशल देवी कहने लगी, काशी, तुम इस तरह संजीदगी में पहले से भी ज्यादा हसीन लग रही हो। मुझे तुमसे बेहद हमदर्दी है कि इस मुकाबले में राजकुन्नूर अपनी जान से हाथ धो बैठा है। मैं जानती हूँ तुम उसे का सख्त अफसोस हो रहा होगा। हसीन और खूबसूरत काशी देवी ने गर्दन सीधी की, कौशल देवी की तरफ देखा, फिर कहने लगी, जिस वक्त उसी अब्दुल्लाह करातगीन के हाथों कोई रात पेशावर के नवाह में जेर होकर खत्म हुआ था, तो क्या तुम्हें उसके मरने का गम और दुख हुआ था? इस पर कौशल देवी कहने लगी, मुझे गम नहीं अफसोस हुआ था, लेकिन तुमसे कम, इसलिए कि मैंने कोई राज की जात से मोहब्बत नहीं की थी। मैं तो उसके उस हुनर और उसकी तेज जनी की सिनाई को पसंद करती थी जिसके लिए वो मशहूर था। लेकिन जब वो मुसलमानों के सालार अब्दुल्लाह करातगीन के हाथ मात खा गया, तब मुझे अफसोस हुआ कि आखिर कोई राज इतना बड़ा तेजन होने के बावजूद मुसलमानों के सालार से इतनी आसानी से मात क्यों खा गया। पर काशी मेरी बहन, तुम्हारा मामला दूसरा है। तुम्हारी तो राजकुन्नूर के साथ सगाई तय हो चुकी थी, उसके इस तरह मार जाने का तुम्हें बेहद दुख और सदमा हुआ होगा। इस सिलसिले में मैं कौशल देवी अपनी बात मुकम्मल ना कर सकी, इसलिए कि काशी कुमारी बोल उठी, कौशल, तुम्हें मुझसे हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है और राजकुन्नूर के मरने का मुझे दुख है, ना अफसोस ना गम। कौशल देवी चौंक पड़ी, कहने लगी, काशी, तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। काशी कुमारी ने गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मुझे राजकुन्नूर की इस तरह मरने का दुख और गम क्यों होगा? उसे किसी बला वाले कुत्ते ने काटा था कि मुसलमानों के सालार अब्दुल्लाह के साथ इंफरादी मुकाबले के लिए निकले। उसने ऐसा करके अपने आप को नुमाया करने की कोशिश की थी, अपने आप को दाव पर लगाया था कि शायद वो इस तरह अब्दुल्लाह को अपने सामने जेर करके सस्ती शहरत हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। देख कौशल, राजकुन्नूर को किसी ने मजबूर तो नहीं किया था कि इंफरादी मुकाबले के लिए निकले, और जब वो मुकाबले से मुंह फेर कर भागा, उसी वक्त वाकई मुझे दुख और अफसोस हुआ था कि उसने इस कदर बुज़दिली का मुजाहरा किया कि डट कर मुकाबला करने की बजाय अपनी जान बचाकर वापस अपने लश्कर की तरफ भागा। ऐसा तो बहुत बुज़दिल लोग करते हैं। और फिर मुसलमानों के सालार की हिम्मत देखो, उसने राजकुन्नूर को भागने नहीं दिया, पुष्ट की जानिब से ऐसा ताक कर नेजा मारा कि राजकुन्नूर का किस्सा पाक करके रख दिया। यहाँ तक कहने के बाद काशी कुमारी रुकी, कुछ सोचा, दोबारा कौशल की तरफ देखते हुए कहने लगी, कौशल, मेरी अजीज बहन, ये मुसलमानों का सालार अब्दुल्लाह करातगीन भी अजीब और गरीब इंसान है। ऐसे जवान तारीकी में महताब की शुआलों की तरह नफरत को मोहब्बत हजर को वसल बनाकर रख देते हैं। कौशल, मेरी बहन, ऐसे ही हिम्मत वाले जरूरतमंद जवान वक्त की खूनी आहटों में अपने दुश्मनों पर हजीमत की धुंधल फेंक कर रख देते हैं। कौशल, तूने देखा नहीं, पहले ही अब्दुल्लाह कोई रात पर अलमनाक क्यों कर पैकर वहशत भरे अजाबों की तरह वारिद हुआ था और उसका किस्सा पाक करके रख दिया।
اور آج تو نے دیکھا سب کے سامنے یہ عبداللہ محرموں کی رازدان مشیت روحوں کو سلگا دینے والی طوفانوں کی طرح اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہاں تک کہتے کہتے کاشی کماری کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کوشل دیوی بول اٹھی، کاشی میری بہن، تم ایسے شخص کو اچھا انسان کہتی ہو اور اس کی تعریف کر رہی ہو جس نے تمہارے منگیتر کو موت کے گھاٹ اتارا، جو دوسری بار ہمارے جوانوں کے مقابلے میں انفرادی مقابلہ جیت رہا ہے۔ میں تو اس کا ذیت کا بدترین انسان خیال کرتی ہوں۔ یہ بدبخت انسان پہلے ہیبت ناک اذیت بن کر اندھیروں کی بھاری تہیوں کی طرح کوئی رات کو نکل گیا، اس کے بعد اس نے راج کو نور کا بھی قصہ تمام کر دیا۔ کوشل دیوی جب خاموشی تب غور سے بلکہ گھورنے کے انداز میں کاشی کماری اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم ایسے دلیر اور بلوان نوجوان کے لیے غلط الفاظ استعمال کر رہی ہو۔ کسی کی جرأت مندی کو بزدلی میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے اور کسی کی دلیری ضرب و حرب میں اس کی صناعی کی تعریف میں بخل سے بھی کام نہیں لینا چاہیے۔ یہ انتہا درجے کی بددیانتی ہے۔ یہ شخص نہ مورخ انسان ہے نہ برگزیدہ بدبخت انسان، بلکہ مجھ سے پوچھو تو میں انصاف سے کہوں کہ یہ بڑا بلند بخت انسان ہے جس نے اپنی بصالت اور دلیری، اپنی بہادری اور جرأت مندی سے اپنی کامیابی اور اپنے مد مقابل کی شکست کے در کھولے۔ ایسے جوان اپنے مد مقابل سے زخموں کا مرہم تک چھین لیتے ہیں جبکہ اپنوں کے لیے درد کا درما بن جاتے ہیں۔ کشل میری بہن، مجھے راج کنور کے مرنے کا بالکل دکھ اور غم نہیں ہے۔ اس نے کیوں خود قضا کو آواز دی؟ اس نے کیوں ایک محجوج اور پوشیدہ قوت کو للکارا؟ جب اس کے مقابلے پر گیا تو اس کا جو حشر ہونا تھا وہی ہوا۔ اس میں پچھتانے اور افسوس کرنے کی کیا بات ہے؟ اس موقع پر شاید کاشی دیوی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اسے خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ ان کے لشکر میں زور سے طبل بجنے لگی تھی، جس کا مطلب تھا کہ ان کا لشکر حملہ آور ہونے کے لیے ابتدا کرنے لگا ہے۔ چنانچہ اننت پال اور اس کے سالار نے ایسا ہی کیا اور پھر انہوں نے اپنے لشکر کو دم بخود آسمان کی طرح حملے کرنے شروع کر دیے تھے۔ سلطان اور اس کے سالار اور لشکریوں نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی اور پہلے زوردار انداز میں تکبیر بلند کی، اس کے بعد سلطان اپنے پورے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ حملہ آور ہو گیا تھا۔ یوں دریا سندھ کے قریب دونوں لشکروں کی اس طرح ٹکرانے سے چاروں طرف ہولے آفری نعروں کی گونج سنائی دینے لگی تھی۔ اننت پال اور اس کے سالار نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح دریا سندھ کے کنارے ایک بار اور صرف ایک بار ہی اسے سلطان محمود غزنوی کے خلاف کامیابی فتح مندی حاصل ہو جائے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ فتح مندی دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دی تھی، شکست اور ہزیمت بڑی تیزی سے ان کے قریب آتی جا رہی ہے، تب اس نے اپنے مخصوص آدمیوں کو پیغام بھیجا کہ اپنے پڑاؤ والوں سے کہو کہ پڑاؤ اٹھا کر بھاگنے والی بات کرے، اس لیے کہ پڑاؤ میں ان کی عورتیں بھی تھی۔ یہ پیغام ملنے کے بعد پڑاؤ اٹھا لیا گیا اور پڑاؤ کی حفاظت پر جو دستے مقرر تھے وہ پڑاؤ کی چیز کو چھوڑ کر پڑاؤ میں جو جوان عورتیں تھیں انہیں لے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اننت پال اور اس کے سالار کچھ دیر تک مزید مار کھاتے رہے، پیٹتے رہے، اپنے لشکر کی تعداد کم کرواتے رہے۔ ایسا اس لیے کر رہے تھے کہ پڑاؤ کے اندر جو ان کی عورتیں تھیں انہیں بھاگ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لینے کا موقع مل جائے۔ آخر اننت پال اور اس کے سالاروں کی بدقسمتی کے دریا سندھ کے کنارے اسے سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں بدترین شکست اٹھانا پڑی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آخر اننت پال کا لشکر سلطان محمود غزنوی کو دریا سندھ پر روک نہ سکا اور شکست کھا کر بھاگا، چونکہ اس کی قسمت میں شکست لکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ میدان کی سب سے بڑے بھائی علی نے فارس پر قبضہ جمائے رکھا اور اس کے دوسرے بھائی الحسن نے سارے سلطان محمود غزنوی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ سلطان نے پہلے دو آبا سندھ ساگر کو طے کر کے دریا جہلم کو عبور کیا، اس کے بعد بغیر کسی روک بغیر کسی رکاوٹ کے اس نے دو آبا چیچ کو بھی طے کر کے دریا پنجاب پر آ کر دم لیا۔ آگے آگے بھاگنے والے راجہ اننت پال کے مخبر بھی کام کر رہے تھے۔ انہوں نے جب اننت پال کو خبر دی کہ سلطان اس کا تعاقب کرتے ہوئے دریا پنجاب کو عبور کر لیا، تب اننت پال بڑا فکر مند اور پریشان ہوا۔ اپنے لشکر، اپنے عزیز و اقارب اور اپنے خزانے کو لے کر لاہور سے نکلا اور کشمیر کی طرف بھاگا۔ چنانچہ سلطان کو جب اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ راجہ اننت پال لاہور سے نکل کر کشمیر کی طرف بھاگ گیا ہے، تو سلطان محمود غزنوی راجہ اننت پال کے دارالسلطنت لاہور کی طرف نہیں گیا بلکہ اننت پال کے تعاقب میں دریا پنجاب کے کنارے کنارے کشمیر کی طرف روانہ ہوا۔ اب اننت پال کو بڑی فکر مند ہوئی۔ اسے جب خبر پہنچی کہ سلطان نے اس کے مرکزی شہر لاہور کا رخ نہیں کیا بلکہ وہ دریا پنجاب کے کنارے کنارے کشمیر کا رخ کر رہا ہے، تب اننت پال اپنے سارے لشکریوں اور خیمہ گاہ کو سمیٹتا ہوا کشمیر کے کوہستانی سلسلے میں گیا اور وہاں اس نے ایک بلند کوہستانی سے گھری ہوئی وادی میں پڑاؤ کر لیا تھا اور اپنی حفاظت کی خاطر اپنے ارد گرد اس نے مخبر پھیلا دیے تھے تاکہ اسے سلطان محمود غزنوی کی نقل و حرکت سے آگاہ کرتے رہے۔ بہرحال جب سلطان محمود غزنوی کو خبر ہوئی کہ اننت پال پہاڑوں کے دروں میں داخل ہو گیا، تب سلطان محمود غزنوی نے دریا پنجاب کے کنارے کنارے کشمیر کی جانب پیش قدمی روک دی، پلٹا اور سیدھا اس نے ملتان کا رخ کیا۔ چونکہ سلطان کا مقصود سفر اور اس کی منزل ملتان تھے اور وہاں سے وہ کرامتیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا،
इसी बना पर उसने लाहौर या पंजाब के किसी दूसरे शहर का रुख नहीं किया। मौरखीन लिखते हैं कि अगर सुल्तान महमूद गजनवी को लूट मार करने, हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाने और मंदिरों को ढहाने का शौक होता तो लाहौर को लूटे बगैर हरगिज छोड़ता नहीं। पंजाब के तमाम इलाके उसके सामने थे और उसके लिए बिला किसी मजाहमत करने वाले हाकिम बेजर शिकारगाह थे और उसे सरसब और शादाब सरजमीन को अपनी सल्तनत में शामिल करके यहाँ अपना लश्कर और नायब मुकर्रर कर सकता था। उन मुल्तान की मुहिम को मुलतवी करके लाहौर ही के बंदोबस्त में मसरूफ हो जाता और मुल्तान पर हमलावर होना जरूरी ना समझता। मगर उसने ना पंजाब को लूटा और ना ही यहाँ के लोगों को मुसलमान बनाया, ना यहाँ के मंदिरों को ढाया और ना और किसी किस्म का नुकसान पहुंचाया, बल्कि उसने सीधा मुल्तान के करामतियों का रुख किया, इसलिए कि करामती आलम इस्लाम के लिए बड़ा खतरा और नुकसान का बायस बन रही थी। इसी बिना पर सुल्तान महमूद गजनवी उनकी बेयकीनी करना सबसे ज्यादा जरूरी काम समझता था। मौरखीन ये भी लिखते हैं कि मुल्तान का हकीम दाऊद भी नजर अनंतपाल के जरिए पहले इत्तला पा चुका था और अपने लश्कर अनंतपाल की मदद के लिए रवाना भी करने वाला था कि अनंतपाल की शिकस्त खाकर कश्मीर की तरफ भागने की खबर पहुंची। इस खबर से दाऊद की हिम्मत पुस्त हो गई और वो अपना खजाना और कीमती असबाब ऊंटों पर लदा कर दक्कन की जानिब फरार होने की तैयारी करने लगा। वो अभी सामान्य सफर बांधने में मसरूफ था कि सुल्तान महमूद गजनवी आगे तूफान की तरह मुल्तान के सामने नमदार हुआ। दाऊद भी नजर भाग ना सका, लिहाजा मुल्तान शहर में महसूर रहकर उसने सुल्तान का मुकाबला करने की ठान ली। दूसरी तरफ सुल्तान महमूद गजनवी को चूंकि खुरासान का मुख्तलिफ इलाकों से अपने इलाकों को खतरा रहता था, चुनांचे जिस वक्त उसने दरिया सिंध के किनारे अनंतपाल को शिकस्त दी थी, उसका ताकुब करने से पहले सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने बड़े सालार अरसलान जासिब को चंद दस्ते देकर वापस भेज दिया ताकि वो हिरात शहर में क्याम करके वहाँ हालात पर निगाह रखे और किसी भी दुश्मन को सुल्तान के खिलाफ सर उठाने या उसके इलाकों पर हमलावर होने ना दे। इस सारा एहतमाम करने के बाद ही सुल्तान महमूद गजनवी ने अनंतपाल का ताकुब किया था और फिर दरिया पंजाब के किनारे उसका ताकुब तर्क करके अब वो मुल्तान आ पहुंचा था। इस मौके पर सुल्तान महमूद गजनवी से मुतालिक मौरखीन ये भी लिखते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी ने अनंतपाल की इस गुस्ताखी की सजा देने इस कदर जरूरी नहीं समझी जिस कदर के वो दाऊद बिन नजर को सजा देना जरूर समझता था। और इसी से अंदाजा हो सकता है कि सुल्तान महमूद हिंदुओं का ज्यादा दुश्मन था या करामाता का। सुल्तान महमूद ने मुल्तान का मुहासरा कर लिया। 7 रोज तक मुहासरा जारी रहा। आखिर दाऊद बिन नजर ने सुल्तान की खिदमत में आजिजाना दरख्वास्त की कि मैं मजहब करामाता से तौबा करता हूँ और सच्चे दिल से मुसलमान होता हूँ। साथ ही उस बात का इकरार किया कि आइंदा करामाता से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा और 20,000 दिरहम सालाना खिरात दारुल सल्तनत गजनी सुल्तान महमूद की खिदमत में पेश करता रहूंगा। क्योंकि दाऊद बिन नजर मजहब करामाता छोड़ने के अलावा सुल्तान से माफी भी मांग रहा था और आइंदा मुताई और फरमाबरदार रहने का इकरार भी कर रहा था, चुनांचे सुल्तान ने उसे माफ कर दिया और अपने लश्कर को सुस्ताने का मौका फराहम करने के खातिर सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ मुल्तान के नवाह में ही क्याम कर लिया था। बुलंद कोहिस्तानी सिलसिले से घिरी एक वादी में राजा अनंतपाल ने अपने बच्चे कुचे लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया था। अब वो किसी कदर मुतमईन और पुरसुकून था, इसलिए कि उसके मुखबिरों ने उसे इत्तला कर दी थी कि सुल्तान महमूद गजनवी उसकी तरफ आने वाले और कश्मीर का रुख करने के बजाय दरिया पंजाब के किनारे से पलटकर मुल्तान की तरफ चला गया है और वो पहले मुल्तान की करामतों पर जोर लगाना चाहता है। ये खबर मिलने के बाद अनंतपाल ने अपना पड़ाव वही रखा। उसे ये भी खतरा था कि सुल्तान महमूद गजनवी कहीं मुल्तान से निमट कर फिर लाहौर का रुख ना करे और उसके सारे अजाइम की ईंट से ना बजा दे। अनंतपाल जानता था कि मुल्तान का हाकिम दाऊद ज्यादा देर तक सुल्तान का मुकाबला नहीं कर सकेगा, लिहाजा अगर वो कश्मीर के उन कोहिस्तानी सिलसिलों से निकलकर वापस लाहौर जाता है तो सुल्तान जरूर उसे अपना हदफ बनाएगा। इसी बिना पर मुनासिब मौके तक उसने वही क्याम करने का फैसला कर लिया। एक दिन कौशल देवी और काशी कुमारी दोनों बहनें अपने खेमे में बैठी हुई थी कि अनंतपाल उस खेमे में दाखिल हुआ। खेमे के उसमें पत्थरों से घिरी हुई एक मुख्तसर सी जगह आग रोशन थी और उसी के पास कौशल देवी और काशी कुमारी बैठी हुई थी, इसलिए कि सरमा का मौसम होने के बावजूद से इर्द गिर्द के पहाड़ों पर बर्फ पड़ गई थी और सर्दी अपने उरूज पर आ गई थी। अनंतपाल आगे बढ़कर अपनी दोनों बहनों के पास बैठ गया। किसी मौजू पर गुफ्तगू का आगाज करना ही चाहता था कि काशी कुमारी ने उसे मुखातिब किया। भाई, ये हम कब तक यूं जगह जगह धक्के खाते फिरेंगे? भाई, मेरी बातों का बुरा ना मानना, आप हम दोनों के बड़े भाई हैं, बाप की जगह है। क्या ऐसा मुमकिन है कि हम मुसलमानों के सुल्तान से सुलह कर लें? मैं और कौशल अभी बिल्कुल छोटी और बच्ची थी कि हमारे बाप ने सुल्तान महमूद के बाप के साथ दुश्मनी की इब्तिदा की। दोनों जंगें हुई और दोनों जंगों में हमें बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके बाद सुल्तान सबुद्दीन फौत हो गया तो हमारे बाप ने समझा कि बाप के बाद ये महमूद एक कमजोर हुक्मरान साबित होगा, लिहाजा उस पर हमलावर होकर उसके इलाकों पर कब्जा कर लेना चाहिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती के महमूद के मुकाबले में भी पेशावर के नवा में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा।
और फिर अब ये जो दरिया सिंध के किनारे हमें बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो इसकी वजह से हम तो दरबदर हो गए हैं। मेरे भाई, क्या ये सुल्तान महमूद गजनी की फिराक दिली नहीं कि उसने कश्मीर तक हमारा ताक़ुब नहीं किया, वापस चला गया? और क्या ये भी उसकी फिराक दिली नहीं कि लाहौर पर हमलावर होकर उसने शहर की लूट मार नहीं की, बल्कि मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन करामाती के हुक्मरान दाऊद पर हमलावर होने के लिए मुल्तान का रुख कर गया। मुसीबत है कि इन दोनों हम वापस लाहौर का रुख भी नहीं कर सकते, इसलिए कि सुल्तान महमूद ने अपने लश्कर के साथ यकीनन मुल्तान में होगा। उसे जब हमारे लाहौर पहुंचने की खबर हुई तो जरूर पलट कर लाहौर पर हमलावर होगा। भाई, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम सुल्तान के साथ सुलह कर ले? अगर हम सुल्तान की फरमा बरदरी इख्तियार कर लेंगे तो यकीनन हमें अपने इलाकों पर हुक्मरानी के लिए छोड़ देगा। यहाँ तक कहने के बाद काशी कुमारी जब खामोशी तो कौशल देवी कुछ कहना चाहती थी, पर उससे पहले ही अनंतपाल बोल उठा। कहने लगा, काशी कुमारी मेरी बहन, ये तेरे अपने ख्यालात है और मैं इनसे मुत्तफिक नहीं। महमूद ने सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने बाप की शिकस्त का भी इंतकाम लूंगा, और इस सिलसिले में मैंने 2 कामों की इब्तिदा कर दी है और उन्हीं कामों से मुताल्लिक गुफ्तगू करने के लिए मैं तुम दोनों बहनों के पास आया हूँ, वरना इस वक्त मैं अपने खेमे में आराम कर रहा होता। अनंतपाल के सवाल के जवाब में कौशल देवी बोले और फिक्रमंदी में पूछने लगी, कौन से 2 काम आपने किए हैं? इस पर अनंतपाल मुस्कुराते हुए कहने लगा, पहला काम यह कि मैंने अपना एक खास आदमी भाटिया की तरफ रवाना किया है, जहां इस वक्त हमारा भांजा सगपाल हुक्मरान है। मेरा वो खास आदमी सगपाल से बात करेगा और सगपाल सुल्तान का मुती और फरमाबरदार रहने के बजाय उसके खिलाफ सरकशी और बगावत करेगा। इतनी देर तक मैं लाहौर पहुंचकर अपनी ताकत और कुव्वत को जमा कर मुस्ताद और तैयार हो जाऊंगा। दूसरा काम मैंने ये किया कि मुख्तलिफ इलाकों की तरफ वफद भिजवाए हैं। हिंदुस्तान के राजाओं को सुल्तान के खिलाफ उठ खड़ा होने के लिए पैगाम भेजा है और साथ ही ब्राह्मणों पंडितों के नाम ये भी पैगाम भेजा है कि वो जगह जगह घूम फिर कर हिंदुस्तान में महमूद के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दें, ताकि महमूद पर हमलावर होकर न सिर्फ कि उसे हिंदुस्तान से मार भगाया जाए, बल्कि हमारा लश्कर यलगार और तरकतास करता हुआ उसके मरकजी शहर गजनी तक जा पहुंचे। अनंतपाल की इस गुफ्तगू का जवाब कौशल देवी या काशी देवी देना ही चाहती थी कि इतने में खेमे के दरवाजे पर एक लश्करी नमूदार हुआ और अनंतपाल को मुखातिब करके कहने लगा, बीड़ हंट से कासिद आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। इन अल्फाज पर अनंतपाल चौंका था। काशी कुमारी और कौशल देवी दोनों गौर से खेमे के दरवाजे की तरफ देखने लगी थी, यहाँ तक कि अनंतपाल ने उस लश्करी को मुखातिब किया, इस कासिद को अंदर भेज दो। चुनांचे थोड़ी देर बाद बीड़ हंट का कासिद खेमे में दाखिल हुआ। अनंतपाल ने उसे अपने पहलू में बैठने के लिए कहा, फिर उसे मुखातिब किया, पहले ये बताओ कि तुम अगर बीड़ हंट से आए हो तो तुम्हें किसने बीड़ हंट से यहाँ मेरे पास भेजा है? इस पर वो कासिद बोला और कहने लगा, मुझे बीड़ हंट के राजा प्रेमदेव ने आपकी खिदमत में रवाना किया है और एक अहम पैगाम देकर भेजा है। कैसा पैगाम? गौर से कासिद की तरफ देखते हुए अनंतपाल ने पूछ लिया। जवाब में उस कासिद ने अपने होठों पर जुबान फिरी फिर कहने लगा, प्रेमदेव का आपके नाम में पैगाम में है कि आपकी बहन काशी कुमारी की सगाई प्रेमदेव के बेटे राजकुनूर के साथ तय पाई थी। चूंकि राजकुनूर दरिया सिंध के किनारे सुल्तान के सालार अब्दुल्लाह के साथ इनफरादी मुकाबला करते हुए मारा जा चुका है, इसी बिना पर राजा प्रेम ने आपसे ये मुतालबा किया है कि आपकी बहन काशी कुमारी, चूंकि राजकुनूर की मंगेतर थी, रिश्ता तय हो चुका था, लिहाजा राजकुनूर के मारे जाने के बाद अब काशी कुमारी की सगाई राजा प्रेम अपने दूसरे बेटे गोविंद राज से करना चाहता है। मुझे आपकी तरफ से पैगाम देकर भेजा है। इसमें कोई शक नहीं कि इन दोनों सुल्तान के हाथों शिकस्त उठाने के बाद आप अपने मरकजी शहर से दूर हैं, लेकिन जब सुल्तान वापस चला जाए और आप लाहौर आए तो राज प्रेमदेव चाहता है कि आप उसकी तरफ पैगाम भिजवाए कि वो कल और किस रोज अपने दूसरे बेटे गोविंद राज के साथ काशी कुमारी की सगाई तय करने के लिए पहुंचे। जब कासिद बोलता रहा, अनंतपाल, काशी कुमारी, कौशल देवी तीनों बड़े गौर से उसकी तरफ देखते रहे, यहाँ तक कि अनंतपाल ने कासिद को मुखातिब किया, देख, मेरा बाप मेरी माँ दोनों मारे जा चुके हैं, मेरे दोनों बहनें ही अब मेरा कुल सरमाया है, दोनों मुझसे छोटे और दोनों ही मुझे बेहद अजीज हैं। जो कुछ तूने कहा इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब मेरी छोटी बहन काशी कुमारी देगी, इसलिए कि इसकी जात ही इसमें मुलविस है। अपने भाई के अल्फाज पर काशी कुमारी के हसीन और खूबसूरत चेहरे पर तबस्सुम नमूदार हुआ। फिर कासिद को मुखातिब करके कहने लगी, वापस जाकर अपने राजा प्रेमदेव से कहना कि मैं न किसी का जाती सरमाया हूँ और न किसी का असासा हूँ, न किसी की रखेल हूँ, न किसी की दीबल। शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगी, जिसके लिए मेरा भाई ने अपना उनिदिया भी दे दिया है। लिहाजा तुम वापस जाकर बीड़हन के राजा प्रेमदेव से कहना कि मैं उसके दूसरे बेटे गोविंद के साथ सगाई तय करने से इनकार करती हूँ और न ही मैं किसी ऐसे गोविंद राज से शादी करूंगी। हसीन और खूबसूरत काशी कुमारी के इस जवाब से अनंतपाल भी मुतमईन हो गया। फिर वो कासिद को मुखातिब करके कहने लगा, तुमने मेरी बहन का जवाब सुन लिया। साथ ही अनंतपाल ने किसी को पुकारा, जिस पर वही लश्करी जिसने कासिद के आने की इतला दी थी खेमे के दरवाजे पर नमूदार हुआ और अनंतपाल उसे मुखातिब करके कहने लगा, बीड़हन के कासिद को लेके जाओ, इसके ताम और क़याम का बेहतरीन बंदोबस्त करो। जितने दिन ये क़याम करना चाहे उसे, और जब ये जाना चाहे तो ये बीड़हन जा सकता है। इसके साथ ही अनंतपाल के कहने पर वो लश्करी बीड़हन के कासिद को अपने साथ ले गया था।